रिवीजन जिन्नी ज़्यादा पक्की होती है परसेंटेज उन्नी ज़्यादा उच्ची चीज़। पर सिमरन की रिवीजन मैं सुबह गल्ला कर रहा सी आप सारी संगत के सतगुरु सिमरन दी गल्लां करते हैं, सिमरन ही समझाते हैं। और सिमरन दी दो स्थितियां मैं आप जी नाल साझियां कीतियां सी जिन्ने के लोग आए इस सवेरे, क्योंकि ये जिहड़े 3 दिवसी जिवें 3 क्लासां असीं लाउणीआं हुंदियां ना तुहाडे नाल, ते जरूरी हुंदा कि तिन्नां च आओ तां ज़्यादा समझ विच आउंदा, पकड़ आ जाती है करके। तो सवेरे में 2 चीज़ों का विश्लेषण किया कि सिमरन जिहड़ा है सतगुरां ने, क्योंकि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनिया को कहा कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस धरती चों 14 भुवनां दा रस कढ़िया, 14 लोकां दा रस कढ़िया। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। कई बार तुहाडे घरे कदे कोई रिश्तेदार आ जांदा या तुहाडे घर च गल्लां चल जांदियां ने, तो गल जदों बहुत लंबी हो जाती है ना, तुसीं आप ही कह दिंदे हो यार तू गल दस है विच है कि वो दस जिन्हों आपां कहंदे सेंट्रल आइडिया, जिन्हों कहंदे सार वस्तु। ते 14 लोगों का जिहड़ा सार सी वो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रगट किया एक मूल मंत्र दे विच। तो मूल मंत्र रूपी 14 लोगों का सार प्रगट जदों किया तो लोगों ने पूछा सच्चे पातशाह ये जो रस प्रगट किया है इहदा करना कि? सतगुर आखिर विच कहंदे जप। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुर कहते तो जप। हुण सतगुरां ने जप किया सिमरन किया, जो जपजी साहब नूं विराम देण लगे ना ते सतगुरां ने उत्थे कह दिता जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल और नानक ते मुख उजले के ते छुटी नाम। सतगुरां ने उत्थे नाम कह दिता कि जिहड़े नाम जपदे ने हुण जपण वालियां दे मन च भुलेखे पै गए, क्योंकि अजकल साडियां ना मीटिंग्स बहुत होंदियां लोकां नाल, बड़े लोग आउंदे ने बड़ियां गल्लां करते हैं और कदे कदे तो लोगों दीयां स्थितियां दे उत्ते तरस आउंदा है कि 80-80 साल की उम्र हो गई है हजे तक सिमरन विच मन नहीं लग रहा। हुण बनेगा ये तो गल हो गई कि सिर कंबियो पग डगमगे नैन जोत ते हीन और कहो नानक विद भई तौ ना हर रस लीन। सिमरन शायद बंदियां दी सही ढंग नाल समझ नहीं आ रहा, इसलिए सतगुरु नानक देव जी महाराज ने जिस सिमरन की गल की पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिमरन की व्याख्या कर दी। कहते सिमरन की है पार जात। मैं सुबह गल कर रहा उतों शुरू करा कि सिमरन की है कि पार जात ये हर को नाम और काम तेन हर हर गुण गाम। सतगुरां ने 2 व्याख्या की कि सिमरन पार जात है। पार जात का मतलब कल्प वृक्ष है। हुण देखिया नहीं तो करिए जिन्हें देखिया ना होवे उहदी पकड़ चो बाहर है। भगत कबीर साहब को किसी ने कह दिता कबीर जी बड़ी मस्ती च रहने हो, बड़े आनंद में रहते हो, कदे मंदिर नहीं जाते, बाहर ही बह के समाधियां लाई जाते हो, जिथे जाते हो हाथ में माला फड़ के ध्यान में लगे रहते हो, ऐसा की पा लिया? कबीर साहब हंस के कहते तुम कहते कागज की लेखी मैं कहता आंखों की देखी। बस इतना की फर्क है
कि तुसी हजे लगे हुए हो पढ़ाइयां दे विच ते असीं पा लिया है। आखो सतनाम। इसलिए बाबा शेख फरीद का वचन सी कि जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। इसलिए बाबा शेख फरीद ने रब नूं कहा सी, रब्बा तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। मेरे ते कृपा कर दियो, मैनूं बंदगी दी दात दे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिमरन की व्याख्या की थी, ध्यान नाल समझना। पहला सिमरन का रूप है कि वह पार जात है। पार जात का मतलब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है तू जो मंगेगा वो मिल जाएगा। दूसरा रूप है कामधेनु। कामधेनु का मतलब है कि तेरी हर इच्छा की पूर्ति हो सकती है, तेनू दिव्य पदार्थ मिल सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कादे नाल? जी सिमरन नाल। भगत सुदामे दी झोंपड़ी दा महल किवें बणिया? किसी आड़तीए ने पैसे दिते सी। कोई ओदी लाटरी निकली सी, किसी ने आके ओदी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की सी। इतिहास कितने लंबे टाइम तो सुन रहे हैं। प्यारी संगत, कला सुदामा नहीं है। A lot of spiritual personalities, बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व दे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कोल भी एक ऐसा दीवाना आउंदा सी जिहड़ा झोंपड़ी च रहिंदा सी। गुरु साहब ने ओदे महल पाए। भगत सुदामे की झोंपड़ी का महल किवें पै गया? क्योंकि सुदामे नूं किसी ने पैसे नहीं दिते, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आके हेल्प नहीं की, लेकिन सुदामा कंटिन्यू कादे विच लग्या रहिंदा सी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिमरन करने वाले की झोंपड़ियां दे महल बन गए। दा मतलब जो पंचम पातशाह कह रहे हैं गल जमा पक्की है कि काम धेन हर हर गुण गावन। हुण इत्थे स्थिति बदल कि जदों तुसी सत्संगत विच बह के सिमरन करते हो उदों सिमरन कामधेनु बन जाता है। जदों संगत च बह के, जदों कल्ले जपते हो उदों कल्प वृक्ष, जदों संगत च बैठे हो उदों कामधेनु। बड़ियां साखियां ते बड़ियां कहानियां। कामधेनु वो है भगवान परशुराम ने टाइम एक राजा सहस्त्र बाबू अर्जुन जंगल दे विच एक संत बैठे महर्षि जमदग्नि। राजा उन्हां कोले जांदा है, भोजन मंगदा है। संत उन्हां नूं सोने दीयां थालियां ते रोटियां खवाउंदे। तो राजा वेख के उन्हां दा वैभव, उन्हां दी प्रॉस्पेरिटी हैरान हो जाता है। जंगल विच रहण वाले साधु कोले सोने दीयां थालियां ते संत ने राजे ने भी कह दिता, कहता भोजन भी पा लो ते थालियां भी है जी। जो जा पर लभ जे ना वो पंजाबी कहते नजारा ही है। प्यारी संगत, उसने जो किया थालियां भी ले जाओ, राजे ने किया इन्ना कुछ किधरों आया? तो संत ने किया ये कामधेनु गऊ की कृपा है। ये कामधेनु समुद्र जो प्रगट हुई, ये कामधेनु परमात्मा के आशीर्वाद नाल। तो सतगुरां ने कहा तू कित्थे लभण जाएगा कामधेनु? वो गल्लां ने सतयुग दियां। हुण तैनू कामधेनु गऊ जी नहीं लभणी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुर कहंदे बंदिया हुण तैनू कल्प वृक्ष नहीं लभेगा। सतयुग दी घटनावां ने तो जेड़े सिख ने उन्होंने कहा सच्चे पातशाह फिर मिले किवें? सतगुर कहंदे कामधेनु और कल्प वृक्ष
ये दोनों चीज़ां किहड़ियां ने? सिमरन ने। समा तो भज ही गया, लेकिन मैं एक साखी प्रमाण नाल कह दिया हुण होया हुण सिमरन लभदा कित्थों है? और आप जो सुन रहे सब ते दुनिया का सब तो सोहना काम, जे तुहानूं कोई पुछ ले जी दुनिया का सब तो वधिया काम किहड़ा है, तो दसना थोड़ा जा मुश्किल हो जाएगा। कोई कहेगा पानी पिलाना चंगा है, कोई कहेगा रोटी खिलानी चंगी है, कोई कहेगा जी किसी को दवाई दिलानी चंगी है, माँ प्यो की सेवा करनी चंगी है। सतगुर कहते सब ते उत्तम हर की कथा। महाराज जी नाल की हुंदा है? सतगुर कहते नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम सुनने नाल दुनिया के दुख दलिद्र सब दूर हो जाते। प्यारी संगत, हुण ये सिमरन की समझ कित्थों आउंदी है? हुण बैठे हो ना महापुरुषां दी यादां विच, सतगुर कहते ये सिमरन की समझ आउंदी है संतां दे संग विच, क्योंकि नाम की महिमा संत रिद बस, और संत प्रताप दुरत सब नसै। और संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। और नाम तिल किछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। प्यारी संगत, आखिरी पंक्तियां तो एक छोटी जी साखी सुन, क्योंकि जो मेरा टाइम आता घड़ी बड़ी छेती भज जाती है। आखो सतनाम बड़ी बार आए हुए, कई बार मैं कथा करके थले उतरदा ना, लोग मैनूं मिलदे, बाबा जी समय का पता नहीं लग्या। मैं कहना भरावा तू की कहना, मैनूं आप नहीं पता लग्या। मैं तो कथा भी करता हूं ना, अरदासा करता हूं, रब्बा घड़ी रोक। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु प्यारी साध संगत, हुण एक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय दे विच एक सेवक सी जिसका नाम सी भाई कटारा। हुण प्यारी संगत, बंदे नूं की चाहिए? मेरे काम बनते हैं। कोई भी बंदा गुरु चरनां च अरदास करता है, वो कहता कि मैनूं कोई तकलीफ ना होवे, मैनूं कोई अड़चन ना आवे। तुसी मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, परमात्मा के चरनां च अरदास यही होती है, मेरे पे कोई तकलीफ ना आवे। तो सतगुर युक्तियां तो बहुत बंदे ने, पर बंदे तो कदे कदे अपनाइयां नहीं जांदियां। लेकिन सतगुर कहते तू सिमरन नूं समझ, जे तेरे मन विच वसदा है ना, जे तेरे मन विच वसदा है, क्योंकि सिमरन के दो रूप ने। अज ही मेरे नाल एक गल हो रही सी, कहते जी सिमरन जिहड़ा किते रिपीट रैपिटिशन तो नहीं है। मैं कहा फर्क इतना ही है, जिहड़े जीभ नाल जपदे आ उन्हां नूं रंग नहीं चढ़दा, जिहड़े जोत नाल जपदे आ ना उन्हां दा रंग लहिंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरी गल समझ गए? जीभ विच ते जोत विच बड़ा फर्क है। जे जीभ कली जपदी है तो उहदा ध्यान 100 पासे है, जे जोत जपदी है तो उहदा ध्यान इक्को ही पासे। और ये अंदाजा ला लेना, मैं एक युक्ति दस देना कि तुसी सोचो स्वामी जी जोत नाल जपिया किवें जाए? जोत उदों जपदी है जदों तुसी जपण लगे ते तुहाडा मन जिहड़ा है, ध्यान जिहड़ा मन भी छड्डो, ध्यान जिहड़ा एक जगह रुक जाता है, पर एक जगह रुकिया होया ध्यान निरंतर जपदा है। वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन वही है, भोजन वही है, जरा प्रेम करना सीख लो तो गल बन जाती है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਇਹੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਿਮਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਬਾਲਾ, ਲਾਲਚ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਖਾ ਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 1000 ਦਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੁਲਕਾ ਆਇਆ, ਥਾਲੀ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਲੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਝੂਠ? ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਧੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਢਿੱਡ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਚੱਕੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਜੀ, 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਚਲਾਈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, 4 ਵਾਰ ਚਬਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਖਾਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਢਿੱਡ ਬੜਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭੂਤ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ 8 ਬੁਰਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਬੁਰਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਵਾਰ ਚਬਾਣੀ ਹੈ। 7 ਵਚਨ ਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ 6। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਬਾੜਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਗ ਤਾਂ ਹਟਿਆ। तो भोजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਜਨ ਆਤਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਪੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ ਵਧੇਗਾ। ਆਓਗੇ ਜਰਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। मेरे दाता मेरे सतगुर दाता, मेरे सतगुर दाता, मेरे सतगुर दाता, मेरे सतगुर दाता जी, तेरे चरना दे विच रहना। सतगुर दाता जी, तेरे चरना दे विच रहना। मेरे सतगुर दाता जी, तेरे चरना दे विच रहना। मेरे सतगुर दाता जी, तेरे चरना दे विच रहना।
तेरे चरना दे विच रहना। ओ मेरे सतगुर दाता जी तेरे चरना दे विच रहना। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਘਰ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਵੇ ਹੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ everything is easy if you are crazy about it। कि जे crazy हो ना सब कुछ सब ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ nothing is easy if you are lazy about it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦੋ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਲੋ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਦਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਦੇ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਮੰਗਾਏ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਫੜਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਇੱਧਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦੇ ਵੱਟਿਆਂ 'ਚ 5 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, 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 ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਣੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਓ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਡਾਡਾ ਪੰਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਜਿੱਤਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੂੰ ਤੇ ਆਗੇ, ਪਰ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਪਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਟਨ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ, ਡਾਡਾ ਪੰਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ।
ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਮੰਤਰੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। तो फकीर कहने लगे ਅਸੀਂ मान सम्मान की करना, किसी होर ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ। ਫਕੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਏ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ। ਜਪੋ ਜੋ ਉਸ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ। ਜਪੋ ਜੋ ਉਸ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਸਭ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ 5 7 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, सेंड करो, लाइक करो एंड सेव करो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।